انتہائی حقارت بھری نظروں سے اس نے تھر تھر کانپتی لڑکی کو دیکھا جو اس کے بستر پر سجی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ غصے سے بھپرا ہوا آگے بڑھا اور شیروانی اتار کر ایک طرف پھینکی۔ ڈری سہمی ابھی ابیہا اس پل سمٹی تھی، لیکن اگلے ہی پل اسے گردن سے دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ ایک نظر اس کے حسین چہرے پر ڈالی اور پھر اس کے وجود پر، لہنگا پھر گھونگھٹ، ان سب میں لپٹا دیکھ کر اس نے غصے سے اس کا گھونگھٹ اتار کر ایک طرف پھینکا اور کہنے لگا، کس لیے خود کو چھپا رہی ہوں؟ ہاں، یہ ڈرامے بازی کیوں؟ تم جو چاہتی تھی اس مقصد میں کامیاب تو ہو ہی گئی۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں، لڑکوں کو پھنسانا، انہیں اپنے حسن کے نظارے کروانا اور پھر گندے الزام لگا کر ان سے رشتہ قائم کرنا، یہی مقصد تھا تمہارا۔ چاہتی کیا تھی تم کہ مجھے اپنے قابو میں کر لوگی؟ جو منہ میں آ رہا تھا زارون علی خان زادہ بولتا چلا جا رہا تھا، کہنے لگا، پتہ نہیں کیا کرتوت ہیں تمہارے، کیا کرتی پھرتی رہی تم کہ زبردستی یہ ڈرامہ رچا کر تمہیں میرے پلے باندھ دیا گیا۔ ابیہا کی آنکھوں میں اس پل 2 آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ بس کر دو زارون، تم مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے۔ وہ جس قدر غصے میں تھا وہ اس کی جان ہی لے لیتا۔ وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کے چنگل میں تڑپ رہی تھی۔ غصے سے گھونگھٹ پھینکنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ اس کے گریبان تک لایا تھا۔ وہ اسے گریبان سے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ اس کی چولی پھٹنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ سب کچھ حادثاتی تھا، آپ خود میرے کمرے میں آئے تھے، میں نے آپ کو دعوت نامہ نہیں بھجوایا تھا کہ میرے کمرے میں آ کر دیکھیے کہ میں کس حالت میں موجود ہوں۔ کسی سائے کی طرح اس کے ذہن میں وہ وقت گزرنے لگا جب وہ بالکل بے حجاب، ہر ایک پردے سے آزاد اپنے کمرے میں کھڑی تھی۔ پانی کے قطرے اس کے وجود کو بھگو رہے تھے۔ سفید دودھیا رنگت اس پر اس کے کھلے کالے بال۔ جیسے ہی وہ گھومی تھی اور اچانک کمرے کی روشنی آن ہوئی تھی تو سامنے یہ ستمگر کھڑا اس کے وجود کے ایک ایک انگ کو بڑے غور سے دیکھ چکا تھا۔ بیچاری کو سمجھ نہ آئی کہ کہاں سے چھپائے اور کہاں سے خود کو واضح ہونے دے۔ ابھی وہ یہ منظر سوچ ہی رہی تھی جب اسے وہ فرش پر پٹک چکا تھا۔ دفع ہو جاؤ، نکلو میرے کمرے سے، تم جیسی گندی عورت میں اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں اگر میں نے نکاح میں لیا ہے تو صرف اور صرف اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر، ورنہ تم جیسی لڑکیوں پر تو میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ نکلو میرے کمرے سے، تمہارے وجود سے اٹھنے والی مہک مجھے میرے کمرے میں نہیں چاہیے۔ وہ دھکے مار کر اسے کمرے سے باہر گرا چکا تھا۔ اگر ریلنگ کو جا کر لگی، اگر ریلنگ نہ پکڑتی تو شاید سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے جا کر گرتی۔ نیچے کھڑے سبھی گھر کے افراد یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کمرے میں موجود ساری سجاوٹ کو بگاڑنے کے بعد وہ غصے سے چلایا اور بیڈ پر بیٹھ گیا، سگریٹ پر سگریٹ پھونکنے لگا۔ وہ وقت سے یاد آنے لگا جب شگون لے کر وہ سامان کے گھر پہنچا تھا۔ ڈھول کی تھاپ پر تمام کمسن لڑکیوں کا رقص جاری تھا۔ یہ سامان کی مہندی تھی۔ لڑکیوں کی الہڑ ہنسی سے گھر گونج رہا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا اور پھپھو کی خاص ہدایات کے مطابق وہ لوگ مہندی کا شگون دینے آئے تو ساتھ میں شبینہ کو بھی لائے تھے۔ شبینہ اور سامان دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا اور ڈھول بجا کر گیت گائے جانے لگے۔ اس دوران زارون علی نے آگے بڑھ کر اپنی بہن شبینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے منہ پر ہلدی لگائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو دکھائی دینے لگے۔ ارے ارے نہیں، رونا نہیں، میری بہن جہاں رہو خوش رہو بھیا۔ وہ یہ سنتے ہی اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اچھا بس، اب میں یہاں اس لیے نہیں آ رہا کہ تم اپنے رونے کا سیشن جاری رکھو۔ اس نے ہنستے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ لاڈلی بہن کی شادی تھی، اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ اسی طرح اس کا فون بجا۔ ایکسکیوز می، ایک ضروری کال ہے۔ وہ جیسے ہی بات کرنے لگا تو شور کی وجہ سے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پھپھو جان، یہاں سگنل نہیں آ رہے، سگنل کہاں ٹھیک سے آتے ہیں، میں وہاں سے آ کر بات کر لوں، ایک پارٹی کی کال ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا تو پھپھو جان نے اسے کہا کہ بیٹا یہاں کمرے کے برابر میں جو بیلکنی ہے نا، اس کے پاس جا کر تم بات کرو گے تو آسانی سے سگنل آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں چلا جاتا ہوں۔ وہ ایمرجنسی میں اسی شور سے نکلا اور پرسکون بیلکنی میں آیا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے گھر جو مختلف قسم کی روشنیوں سے سجا ہوا تھا اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اوہو، یہ لائٹ کو بھی ابھی جانا تھا۔ اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ اسے پارٹی سے فون پر بات کی، انہیں بزنس کے چند اصول سمجھائے اور فون بند کر کے جیسے ہی پلٹا تو غلطی سے ہال میں جانے والے راستے کے بجائے ایک کمرے میں چلا آیا۔ مجھے لگتا ہے میں غلط جگہ آ گیا ہوں، اب یہاں اندھیرے میں کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا اور فون کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی ہے، کیا مصیبت ہے۔ وہ بڑبڑانے لگا۔ اسی طرح اس نے آگے بڑھ کر سوئچ پر ہاتھ مارا تو لائٹ آ گئی۔ تھینک گاڈ۔ اس نے مڑ کر جیسے ہی دیکھا تو اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ استغفر اللہ۔ اس نے مڑ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ سامنے اس کی کزن ابیہا جو ابھی شاور لے کر نکلی تھی، باتھ ٹاول میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا دودھیا چمکیلا بدن روشنی میں خوب چمک رہا تھا، پورے جسم پر پانی کے قطرے ابھی بھی موجود تھے۔ اس نے اپنے سامنے جب زارون علی کو دیکھا تو اس کا سانس اٹک گیا۔ اس کا سامنا اس حالت میں ہوا تھا کہ ابیہا
शर्म से पानी पानी हो गई। कुछ देर पहले वो बाथरूम में नहा रही थी, आज उसका पेपर था और फिर सर में शदीद दर्द की वजह से दवा लेकर सो गई। नीचे फंक्शन चल रहा था और वो जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े पहनकर नीचे आने ही वाली थी कि लाइट चली गई। अंधेरे से तो वैसे ही उसे वहशत होती थी, इसलिए वो अपने कपड़े लेकर जैसे ही बाथरूम से बाहर आई तो टेबल से टकरा गई। हड़बड़ी में उसने अपने कपड़े पहनना शुरू किए ही थे कि ये सब कुछ हो चुका था। घबराहट के मारे कभी अपना हाथ सीने पर रखती, खुद को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, जबकि ज़ारून तो एक पल को उसे देखता ही रह चुका था। उसकी नजरें तो उसके हसीन वजूद से हट ही नहीं रही थी। आज तक उसने कभी भी इस कदर दिलचस्पी नहीं ली थी, मगर आज शायद इसकी मर्दाना फितरत थी कि वो पलकें झपकना ही भूल चुका था और वो फौरन से पर्दे की आड़ में छुप गई। आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? वो रोने लगी। देखें, ये गलतफहमी हुई है। वो अभी तक मुड़ा हुआ था, उसने पलटकर सामने उसे नहीं देखा, हालांकि वो उसे एक नज़र में बेहिजाब देख चुका था। फिर अगले ही लम्हे उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। मैं तो अंधेरे में भटक गया, गलती से आपके कमरे में आ गया, मैं चला जाता हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। ज़ारून ने ये जुमला सुना तो उसका दिमाग भग से उड़ा। शर्म मुझे क्यों आनी चाहिए? मैं तो बेहिजाब नहीं हूँ। बाथ टॉवल तो आपने पहना हुआ है और जब अंदर वॉशरूम बना हुआ है तो इस हालत में बाहर आने की क्या तुक बनती है? वो उसे खरी खरी सुनाने लगा। ये आप मुझे कह रहे हैं? ये मेरा कमरा है, मैं जैसे चाहूँ यहाँ रहूँ। अबीहा रोने लगी। हाँ हाँ, जैसे चाहे यहाँ रहें, चाहे बेहिजाब और बेलिबास घूमें, लेकिन खुदा का वास्ता के दरवाजे को लॉक जरूर कर लिया करें। उसने तंज किया तो अबीहा का दिल चाहा कि वो पास पड़ा गुलदान उठाकर उसके सर पर दे मारे ताकि उसका सर ही फट जाए। वो अभी तक पर्दे की आड़ में थी। मैं चला जाता हूँ, रोने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम तो नहीं किया। वो गुस्से में कहता हुआ फौरन से दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगा तो अचानक से फुप्पो जान अंदर आ गई। शायद वो अबीहा को ही बुलाने आई थी कि मेहमान आ चुके हैं। वो अभी तक तैयार होकर नहीं आई, कहाँ रह गई वो अबीहा? अंदर आते ही जैसे ही उनकी नज़र ज़ारून पर पड़ी तो वो हैरान रह गई और पीछे उन्होंने जब पर्दे की आड़ में खड़ी अबीहा को देखा तो उनके आसान खता हो गए। ये क्या हो रहा है अबीहा? ये सुनते ही भागकर वॉशरूम में अबीहा घुस गई। कुछ नहीं फुप्पो जान, मैं तो गलती से लाइट चली गई तो यहाँ चला आया, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। उसने फौरन से अपनी सफाई देनी शुरू की। तुम बाहर जाओ। फुप्पो जान का लहजा एकदम बदल गया तो ज़ारून ने दरवाज़ा खोलकर बाहर की जानिब कदम रख दिए। उफ, ये सीन भी आज ही होना था। उसने अचानक से झुरझुरी ली और वही मेहमानों में जाकर बैठ गया। बार बार उसके जहन में वही सीन आ रहा था। जब जैसे ही वो लाइट जलाकर मुड़ा तो उसके सामने अबीहा का दूधिया बदन जो आधा बाथ टॉवल में छुपा हुआ था दिख गया था। फुप्पो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगे? मैं उन्हें बता दूंगा कि सब एक गलतफहमी थी और कुछ भी नहीं, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि फुप्पो एक फैसला कर चुकी है और उस फैसले को झुठला नहीं सकता। सलमान और शबीना एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आज उनका निकाह भी हो जाना था। रुखसती अगले दिन मुकर्रर की गई थी। निकाह खां आ गए तो दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बिठाया गया। निकाहनामा शबीना के हाथ में दिया गया। ये अबीहा और रुखसाना कहाँ रह गई? ज़ारून की वालदा ने कहा और जैसे ही नज़र उठाकर देखा तो रुखसाना फुप्पो चेहरे पर बेतहाशा संजीदगी लिए वहां आकर खड़ी हो गई। ये निकाह नहीं हो सकता। उनकी बात पर तमाम लोगों ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। क्या हो गया है रुखसाना, कैसी बातें कर रही हो? कुलसुम बेगम ने एकदम से अपने दिल पर हाथ रखा और उनकी तरफ देखा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, ये निकाह नहीं हो सकता। उनका लहजा अटल था, उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। शबीना ने रोते हुए अपने भाई ज़ारून को एक तरफ देखा, गोया कह रहे हूँ कि भाई ये क्या मामला है, क्यों नहीं हो सकता ये निकाह? सारी तैयारी हो गई है और अब तुम इनकार कर रही हो। इनकार की कोई वजह भी तो हो। कुलसुम बेगम ने अपने आंसू छुपाते हुए दहलते दिल के साथ उनसे पूछा। अबीहा के साथ जो कुछ हुआ वो ज़ारून अली अच्छी तरह से जानता है। ज़ारून की माँ ने फौरन ज़ारून की तरफ देखा जो एक जानिब अपनी मुट्ठियाँ बंद किए खड़ा था। इस पूरी महफिल में पहले तो उन्हें कहीं भी अबीहा कहीं नजर नहीं आई और जब आई भी तो आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़े हुए थे जैसे किसी गहरे सदमे से दो चार हो। वो बार बार यही पूछ रही थी कि आखिर माजरा क्या है। ज़ारून के वालिद भी अपनी बहन की तरफ देख रहे थे। एक सांस खारिज करके वो सिर्फ इतना बोले कि मेरी बहन इज्जत के मामले में है, अगर कुछ ऐसा था तो तुम पहले ही बताती। अचानक से अपने भाई के दिल को क्यों 100 टुकड़े करना चाहती हूँ? मगर रुखसाना बेगम कहने लगी, भाई साहब मैं सबके सामने कुछ नहीं बता सकती, बेहतर है कि आप ज़ारून ही से पूछ लीजिए कि इसने कल क्या हरकत की है। अब इसकी जिम्मेदारी बनती है कि ज़ारून इसे अपने निकाह में कबूल करे। मैं यहाँ खुलकर कुछ नहीं बताऊंगी, कुलसुम तुम्हें ज़ारून सब कुछ बता देगा। ये बात सुनते ही कुलसुम बेगम ने शशतर निगाहों से ज़ारून की तरफ देखा। वो रुखसाना फुप्पो से इस बात की तवक्को बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो तो इस बात को भूल भी गया था, नहीं जानता था कि आज यूँ सबके सामने ये बात खुल जाएगी। मैं जिसमें उसका कोई कसूर भी नहीं था, मेरी बेटी को जब तक ज़ारून अपने निकाह में नहीं लेगा मैं सलमान और शबीना का भी निकाह नहीं होने दूंगी। रुखसाना फुप्पो के फैसले ने जहाँ ज़ारून को पत्थर का
کیا وہیں شبینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور روتے روتے اپنے بھائی کے گلے لگ گئی۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھپھو کیا کہہ رہی ہیں؟ زارون کہنے لگا پھپھو یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ میں ابیہا سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ جو کچھ ہوا تھا وہ غلط فہمی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ پلیز یہ سب کچھ سمجھیے، رشتے یوں زبردستی نہیں بنائے جاتے۔ ہر کوئی رخسانہ اور زارون کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جب زارون کے والد کہنے لگے کہ مجھے حقیقت سننی ہے، بتاؤ آخر کیا ہوا ہے، جو نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ رخسانہ نے بھی اپنی طرف سے پلو جھاڑ کر زارون کی طرف دیکھا تھا، جو گہری سانس خارج کر کے انتہائی مشتعل انداز میں اپنے باپ کو دیکھ کر وہ سب کچھ بتانے لگا جو کچھ گزشتہ روز ہوا تھا۔ ابیہا تو وہاں موجود نہیں تھی۔ زارون نے سب کچھ بتانے کے بعد پھپھو سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنے والا۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی کی شادی کروانی ہے تو خاندان کے اور بھی لڑکے موجود ہیں، ان سے کروا دیں۔ میں اس وٹے سٹے کے حق میں نہیں ہوں۔ ابیہا مجھ سے عمر میں بہت چھوٹی ہے، ہم دونوں کا کوئی میل نہیں۔ رخسانہ بیگم نے واضح الفاظ میں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر بھائی صاحب مجبوراً مجھے پھر یا بازار آپس لے کر جانا پڑے گا، کیونکہ میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے۔ یہ سن کر شبینہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس وقت بند کمرے میں ہو رہی تھی اور باہر بیٹھے مہمان چہمگوئیاں کر رہے تھے کہ شبینہ کہنے لگی ان کی بات مان لینا، میری شادی ٹوٹ جائے گی، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ایک دم سے جیسے زارون ہوش میں آیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہیں؟ وہ چلانے لگا، آواز نیچی رکھو، میری ماں سے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ سلمان ایک دم سے غصے میں آ گیا اور اپنی ماں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب تک میری ماں کی خواہش پوری نہیں کی جائے گی میں بھی یہ نکاح نہیں کروں گا۔ شبینہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ہونے والے شوہر کی طرف دیکھا، پھر مڑ کر اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، جو یہ کہتے ہیں وہ کر لیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ زارون نے تڑپ کر اپنی بہن کی طرف دیکھا، وہ زار و قطار رو رہے تھے۔ ایک دم سے ساری خوشیاں جیسے ماتم میں بدل گئیں۔ اس نے افسوس سے رخسانہ پھپھو کی طرف دیکھا، جنہوں نے ایک حادثے کو ایک ایسا رنگ دے دیا کہ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ یقیناً چالاکی سے دونوں ماں بیٹی نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی۔ اس کے دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ لڑکیاں اس سے شادی کی خواہش رکھتی تھی، یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ ایک خوبصورت پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اگر ان دونوں ماں بیٹی کے دل میں یہ بات آئی ہے تو کچھ غلط بھی نہیں۔ اکثر ہی لڑکیاں اسے دوستی کرنے کے لیے بے تاب رہتی تھی، پر ابیہا مجھ سے چھوٹی ہے، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، اور ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ بے بس اور مجبور دکھائی دینے لگا۔ جو میں نے کہا ہے وہی میرا اٹل فیصلہ ہے۔ اگر تم ابیہا سے نکاح کرو گے تو ہی میں ان دونوں کا نکاح ہونے دوں گی، ورنہ ہماری طرف سے شادی بھلے توڑ دی جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رخسانہ بیگم نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ایک انتہائی سخت فیصلہ سنایا، لیکن یہ فیصلہ ان کی بیٹی کی زندگی سے متعلق تھا، جسے زارون نے بے حجاب اس کے اپنے کمرے میں دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک ماں کیسے برداشت کر سکتی تھی اس کی بیٹی کو کوئی حجاب دیکھ لے اور وہ اسے جانے دے؟ بھیا کچھ تو کہیں، آپ کیوں چپ ہو گئے ہیں؟ زارون تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کے مترادف کھڑا ہونے چپ چاپ دیکھتا رہا۔ میں یہ نکاح کرنے کے لیے تیار۔ آخرکار اپنی لاڈلی چہیتی بہن شبینہ کے کہنے پر اس نے اس نکاح کی حامی بھر لی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رکا نہیں اور تیز تیز قدم اٹھاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ رخسانہ تم نے میرے بیٹے کو مشکل میں ڈال دیا۔ کلثوم بیگم بھی جانے لگی تو شبینہ نے ہاتھ بڑھا کر انہیں روک لیا، اور اس نکاح ان دونوں کا کر دیا جائے، میں تیار ہوں، لیکن یاد رہے کہ میری شرط سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے برابر میں بیٹھتے ہوئے محبت سے کہا۔ شبینہ اور سلمان کا نکاح ہو گیا، لیکن زارون علی کی زندگی کا کل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بالکل بدلنے والی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ رخسانہ نے اچانک وٹے سٹے کا پروگرام کیوں بنا لیا۔ اگر ایسا ہے تو تمہارے رشتے کے وقت ہی بتا دیتی، این نکاح کے وقت ڈرامہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کلثوم بیگم انتہائی برا موڈ لے کر گھر میں داخل ہوئی تھی۔ انہوں نے شبینہ سے کہا کہ زارون انہیں کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، بھیا کہاں ہے؟ بہت زیادہ اداس ہوں، میرے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، مجھے ان کے پاس جانا چاہیے۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا تو وہ اسے اپنے کمرے سے نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ غمگین لگ رہا تھا۔ نکاح ہو گیا نا تمہارا؟ اس نے فوراً سے شبینہ سے پوچھا۔ لیکن بھائی آپ نے، اس نے فکر مندی سے پوچھا، تمہارے بھائی نے اپنے آپ کو تمہارے لیے قربان کر دیا۔ مجھے رخسانہ پھپھو سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی۔ لیکن ہوا کیا تھا زارون؟ تم کچھ تو بتاؤ، کلثوم بیگم نے اس سے پوچھا۔ تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ جو کچھ ہوا میں انہیں ایسے لفظوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور جو کچھ بتاؤں گا اس پر آپ یقین نہیں کریں گے، اسی لیے یہ بات رہنے دیجیے کہ ایسا کیا ہوا، کیوں ہوا۔ بس آپ یہ دعا کریں کہ کل تک میرا دل نہ بدل جائے، ورنہ بہت سی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ زہر آلود لہجے میں کہتے ہوئے اس نے شبینہ کی طرف نظر کی اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ بے مقصد سڑک پر گاڑی دوڑانے کے بعد بھی اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ بار بار اس کے سامنے ابیہا آ رہی تھی۔ دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی وہ شاطر لڑکی اس کی گاڑی کے سامنے آئے اور اسے اپنی گاڑی کے نیچے کچل کر رکھ دے۔ غصے کے مارے وہ گاڑی اور سپیڈ کر رہا تھا۔ گاڑی جہاں سے گزر رہی تھی لوگ لا حول ولا قوت پڑھ رہے تھے۔ بے مقصد گاڑی دوڑانے کے باوجود اس نے گہرے سانس خارج کی
رات کے اس وقت 12 بج رہے تھے اور مسلسل فون پر کالز آ رہی تھی۔ جب اس نے کچھ سوچا اور پھر اپنی گاڑی رخسانہ پھپھو کے گھر کی طرف دوڑا دی۔ گاڑی کو باہر کچھ فاصلے پر ہی روک چکا تھا۔ ایک نظر اس گھر کو دیکھا۔ اس کا تو یہاں پر بچپن کھیلتے ہوئے گزرا تھا۔ جی تو اس کا یہی چاہا کہ اپنے پینٹ کی جیب میں موجود پسٹل نکالے اور جا کر اس ابیحہ کے دماغ میں 6 کی 6 گولیاں اتار دے۔ اس کا ہاتھ سیدھا پسٹل کی طرف گیا بھی تھا، لیکن ذہن میں اپنی لاڈلی بہن کا نقش بن گیا۔ شبینہ سے وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا، اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اگر اس کی شادی سلمان سے کروا رہا تھا تو صرف اس لیے کیونکہ وہ اس کے لیے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر اس نے پسٹل کو واپس پینٹ میں رکھا تھا۔ ابیحہ خانزادہ بہت اچھی چال چلی ہے تم ماں بیٹی نے، مگر یاد رکھنا تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے۔ وہ ہڑبڑا رہا تھا۔ ساری رات باہر رہنے کے بعد گھر پہنچا تھا۔ اگلی صبح دیر تک وہ سویا رہا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ اگلے دن شام کے 5 بجے وہ کمرے میں آئی تو وہ ابھی تک صبح والے کالے شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ مجھے تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے، میری یہی تیاری کافی ہے، اس نے تن سے کہا۔ جب آپ کو جانا ہو تو بتا دیجیے گا، میں چلا جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے پلنگ پر لیٹ گیا۔ یقین نہیں آ رہا کہ آج تمہارا نکاح ہے، اس کی والدہ نے کہا تو وہ پیکی ہنسی ہنسا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، سب کچھ خواب سا لگ رہا ہے، ایک بھیانک خواب۔ اس نے اپنے جملے میں اضافہ کیا تو کلثوم بیگم کا دل چاہا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے سے لگ کر اس کا سارا غم اپنے دل پر لے لے۔ جو زبردستی اس کے ساتھ اس کی پھپھو کر رہی تھی وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھا۔ شبینہ دلہن بن کر آ چکی تھی، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دلہن کا روپ اس پر ٹوٹ کر آیا تھا۔ زارون آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ جہاں رہو خوش رہو۔ بس اسے مختصر سی دعا دی، بھیا آپ تیار نہیں ہوں گے، شیروانی نہیں پہنیں گے؟ اس نے ایک آس ایک امید سے کہا، نہیں میں اسی میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنے قدم کے آگے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی تمام لوگوں کی نظر زارون علی کی طرف اٹھی۔ وہ دلکش شخصیت کا مالک تھا کہ سادے سے کالے شلوار قمیص میں بھی اس کی شخصیت سلمان سے بہت زیادہ بہتر لگ رہی تھی اور جچ بھی رہی تھی۔ ابیحہ کو اس کے برابر میں لا کر بٹھا دیا گیا اور نکاح شروع ہوا۔ اس نے انتہائی بے دلی کے ساتھ قبول ہے کہہ کر اسے اپنی زندگی میں قبول کیا۔ شبینہ اور سلمان کی رخصتی کا شور کچھ ہی دیر میں مچ اٹھا تو رخسانہ پھپھو اس کے پاس آئیں اور ابیحہ کو گلے مل کر رونے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے کلثوم؟ آج تو ان دونوں کا صرف نکاح تھا نا؟ انہوں نے رخسانہ کی طرف دیکھ کر کہا، میں اس کی رخصتی بھی اپنے ہی لیے کرانے کو تیار ہوں۔ رخسانہ بیگم کی بات سنتے ہی جہاں کلثوم بیگم حیران رہ گئی وہیں زارون بھی اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ پھپھو اب آپ یہ زیادتی کر رہی ہیں، میں یہ نکاح کے لیے تیار ہو گیا ہوں، یہی بہت بڑی بات ہے، ورنہ میں لڑکا ہوں، اگر میں چاہوں تو آپ کی بیٹی کی بدنامی ہر جگہ کر سکتا ہوں، لیکن افسوس کہ اب یہ میری بیوی بن چکی ہے تو آپ نے ہر طرف سے مجھے گھیرے میں لے لیا ہے، پر آپ کی رخصتی والی بات مجھے ہرگز بھی قبول نہیں ہے۔ اس نے آہستہ مگر تیزی سے اپنی پھپھو سے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ دیکھو تمہاری بہن کی خوشیاں تمہارے فیصلے پر منحصر ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا۔ یہ رخصتی بھی آج ابھی اور اسی وقت ہوگی۔ سلمان اور شبینہ کے ساتھ ہی زارون دل محسوس کر رہ گیا تھا۔ شبینہ رخصتی کے سوچ کر رو رہی تھی جبکہ زارون پر یہ کسی مصیبت آن پڑی تھی۔ اس نے اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے رخسانہ پھپھو کے اس فیصلے پر بھی سر جھکا دیا تھا۔ ہاں البتہ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ حجرہ روسی میں بیٹھی اپنے شوہر کے زارون علی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کی ماں نے یہ شادی زبردستی اس پر تھوپی ہے، اس کا خیال رد عمل ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ تھک چکی تھی، ٹھنڈے پسینے سے آنے لگے تھے۔ اسے شروع ہی سے زارون بالکل بھی پسند نہیں تھا کیونکہ وہ شروع ہی سے انتہائی سخت مزاج اور فصیل قسم کا لڑکا تھا۔ ہر وقت غصہ اس کی ناک پر بیٹھا رہتا تھا اور وہ کسی کو اپنے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ پھر دونوں کی عمر میں بھی اچھا خاصا فرق تھا۔ بار بار وہ لمحہ جب اس کے سامنے بے لباس تھی سوچ سوچ کر اس کے دل پر چھریاں چل رہی تھی۔ اور پھر یہ شادی، وہ گھبرا کر رہ گئی۔ ابھی تو اس نے پڑھنا تھا، ڈاکٹر بننا تھا، کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا، مگر ماں کے فیصلے اور زارون کے اچانک کمرے میں آنے پر سب کچھ تہس نہس ہو چکا تھا۔ نہ جانے وہ کمرے میں آ کر کیا کرتا۔ رخسانہ بیگم نے تو اسے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ دیکھو بچی نہیں رہی ہے، اب تم شوہر کمرے میں آ کر اگر حق وصول کرنا چاہے تو چپ چاپ دے دینا، کوئی فالتو کی ڈرامے بازیاں نہیں کرنا۔ وہ ساتھ ساتھ دلہن بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہی تھی کہ شوہر کو جتنا مٹھی میں رکھو گے اتنا ہی اچھا ہے۔ جانتی تو ہو کہ زارون ہمارے خاندان کا سب سے امیر کبیر لڑکا ہے، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے کہ اس نوجوان کو بالکل اپنی مٹھی میں رکھے گی۔ اسے فوراً سے رومال اٹھا کر اپنے چہرے پر پسینہ صاف کیا، لیکن دل کیا کہ جو بار بار زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دن دناتا وہ اندر آیا۔
उसे देख नफरत से मुंह फेर लिया। अपनी शक्ल यहाँ से गुम करो। तुम्हें देखकर मुझे वो सारा मंजर याद आने लगता है और मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर दूं। बहुत ही कोई बेशरम लड़की हो तुम, जो फख्र से इस बेड पर बैठी मेरा ही इंतजार कर रही हो। तुम्हें तो शर्म से इसी वक्त डूब मर जाना चाहिए था कि तुम एक ऐसी हालत में मेरे सामने आई थी। अबीहा ने सहम कर उसकी ये बात सुनी थी। ये एक नई हवेली दुल्हन की तरह इस्तकबाल था, एक ऐसा इस्तकबाल था। वो रोने लगी मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने ना बहाना। मैं तुम्हारे किसी आंसुओं के धोखे में नहीं आने वाला। तुम्हारी माँ ने मेरे साथ जो कुछ किया है वो नाकाबिले यकीन और बर्दाश्त भी है। सिर्फ शबीना की वजह से मैंने ये सब कुछ सहा। मुझे तुम्हें अपनी बीवी ना पहले मानता था, ना अब मानता हूँ और ना कभी मानूंगा। ये बात तुम कान खोल कर सुन लो। उसने एक झटके से आगे बढ़कर उसका घूंघट उतारकर दूर फेंक दिया और उसे बेड पर नीचे उतारकर सोफे पर धक्का दे दिया। ये मेरी जगह है और तुम मुझे यहाँ नजर ना आओ। मुझे मेहमानों का ख्याल है, वरना मैं अभी इसी वक्त तुम्हें कमरे से ही निकाल दूँ, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी शक्ल देखना भी मेरे लिए बहुत बड़ी आजमाइश। सहर आलूद लहजे में कहते हुए वो उसके करीब आया और उसका जबड़ा अपने हाथों में लेकर नफरत से उसके अंदर उतारने लगा। तो अबीहा की सिसकी उभरी, खुदा का वास्ता छोड़ दे मुझे। मेरा क्या कसूर है? अगर आपने मुझे बेहिजाब देख लिया था तो मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि मुझसे शादी करें। आप इनकार कर देते। इनकार? वाह, इनकार की भी खूब कही तुमने। क्यों इनकार नहीं किया था मैंने? मुझे तो तुम्हारी माँ ने एक मजबूरी में बांध दिया। मेरी खुशियों और बहन की खुशियों को एक दूसरे से मशरूत किया। मैं तो बेबस था, लेकिन तुम तो मजबूर नहीं थी ना। ये तुम्हारी भी प्लानिंग थी। जानबूझकर तुमने ऐसा किया। अच्छी तरह समझता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। ये सारी प्लानिंग, जहाँ खूबसूरत लड़का, पढ़ा लिखा और वेल स्टेब्लिश लड़का देखा, अपने आप को लट्टों की तरह उनके आगे डाल दिया। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, अबीहा एक झटके से उसके हाथ से दूर हुई। खबरदार, अब आप मजीद मेरी साथ की तौहीन नहीं कर सकते। अगर मेरी माँ ने ये फैसला लिया है तो इसमें मैं भी मजबूर ही थी। उन्होंने मुझे भी कसम दे रखी है और मैं कसम नहीं तोड़ सकती। अगर मुझे इख्तियार होता तो बाइख्तियार होती तो मैं कभी भी आपसे निकाह न करती। अरे आप जैसे शख्स से निकाह कर ही कौन सकता है, जो दुनिया के सामने वेल स्टैब्लिश बिजनेसमैन बनकर घूमे फिरे और उन्हें इतनी तमीज़ ना हो कि जब किसी के घर जाएं तो दरवाजे पर नॉक करके कमरे में दाखिल होते हैं। उसकी ये बात सुनकर तो उसके अंदर तक आग भड़क उठी थी। रोते हुए उसने उसे आईना दिखा दिया तो वो एक लम्हे के लिए शर्त रह गया। अब तुम चाहे कितना ही मुझे यकीन क्यों ना दिला दो, लेकिन मैं तुम्हारी बात पर हरगिज़ भी यकीन नहीं करूँगा, क्योंकि तुम मुझ पर मुसल्लत की गई हो और मुसल्लत की गई औरत एक मर्द को कभी भी पसंद नहीं आती। उसे हमेशा अपने पाँव की जूती बनाकर रखता है। तुम्हारी हैसियत भी मेरे सामने एक पाँव की जूती से ज़्यादा और कुछ नहीं। आई समझ? मैं उसने उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी और उसे एक तरफ धक्का देकर तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था और वो छत पर चला गया और सिगरेट पर सिगरेट फूंकने लगा था। दूसरी तरफ अबीहा ज़मीन पर बैठी सिसकियों के साथ रो रही थी। उसकी माँ ने उसके साथ जो कुछ किया था उसका बदला उसे सहना पड़ रहा था। उसने जब अपनी माँ के सामने एहतजाज किया तो उन्होंने कहा कि मर्द खूबसूरत औरत को देखकर फिसल ही जाता है। तुम भी उसके फिसलने का इंतजार करना, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन है। वो तुम्हें बेहिजाब देख चुका है तो अब उस पर इल्ज़ाम है कि वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। और वो दिन किसकी ज़िंदगी का भयानक तरीन दिन था जिसने उसे शादी का खौफनाक तरीन दिन दिखाया। रो रो कर अबीहा का बुरा हाल था। सुबह नहा धोकर वो सादा सा सूट पहन कर बैठी थी। उसकी आंखें गहरी सुर्ख हो रही थी जब ज़ारून ने उसे जहर आलूद नज़रों से देखते हुए तंबी की, और हाँ, खबरदार जो रात वाली बात किसी के आगे कही या अपने घर वालों को सारा मामला बताकर मेरी बहन को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। ये ड्रामेबाजी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़ारून ने उसे फिर से जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अबीहा ने सिर्फ आंखों के साथ घुटनों में मुंह छुपा लिया था। बेटा, तुम इसे पप्पा के घर ले जाओ। ये भी माँ के घर जाएगी तो शबीना को वहाँ से तुम ले आना। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बहू अबीहा को गले से लगाया। जो कुछ हो चुका था वो इस हकीकत को कबूल कर चुकी थी। मुझे ऑफिस में काम है, ऑफिस जाना। ज़बरदस्ती की शादी का यही अंजाम होता है। उसने तंज़ीह अंदाज में अपनाया था। अबीहा को वो किसी तरह सुकून नहीं लेने देना चाहता था। जब वो खुद इतना बेसुकून था तो घर से उसे सुकून से कैसे रहने देता। ये सुनते ही कुलसूम बेगम हैरान हुई। ज़ारून, क्या हो गया है? कल ही तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम ऑफिस जाओगे? तुम कहीं नहीं जा रहे। तुम इसे लेकर इसके मायके जाओ और वहाँ से शबीना को लेकर आओ। रात को ये दोनों अपने अपने घर चली जाएंगी। समझ गए तुम? कुलसूम बेगम ने उससे कहा तो वो बेजार हुआ। क्या इस घर में मेरी भी कोई हैसियत है या नहीं? उसने तभी आवाज़ में अपनी माँ के सामने एहतजाज किया।
वही कहता और करता चला आऊँगा जो आप लोग चाहेंगे। उसे शदीद तैश में आते नाश्ते की प्लेट पड़ेगी। तुम्हें खुदा का वास्ता ससुराल जाकर कुछ भी ऐसा न करना कि शबीना के रिश्ते पर असर पड़े। ज़ारून ने पलट कर उन्हें इस नज़र से देखा कि वो सर झुका गई। मानता हूँ मैं कि ये रिश्ता ज़बरदस्ती कबूल किया है, लेकिन मैं बेटा हूँ आपका। आपको मेरे दिल का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। उसने सदा से कहा कि जहाँ कुलसूम बेगम उदास हुई वहीं अबीहा को भी अपना आप मुजरिम नजर आने लगा। तैयार हो जाओ, मैं बाहर खड़ा हूँ, 5 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। उसने उंगली उठाकर रोती बिलखती अबीहा से कहा तो वो अपना नाश्ता छोड़कर फौरन से उसकी तरफ लग गई। कुलसूम बेगम ने उन दोनों को देखकर अफसोस करने लगी कि रुखसाना की जिद ने 2 जिंदगियों को ख़राब कर दिया था। यहाँ आके बैठने की ज़रूरत नहीं, पीछे जाकर बैठो। तो जैसे ही गाड़ी की फ्रंट सीट खोल कर बैठने लगी तो ज़ारून ने नखुवत से सर झटक कर एक लम्हे के लिए उसे अपना आप बहुत ज़्यादा बेहैसियत सा महसूस किया। वो चुपचाप पीछे जाकर बैठ गई। घर पहुँचती और रुखसाना के गले लगकर रोने लगी। क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? ज़ारून ने ज़रूर कुछ किया होगा, सम्मान के सामने उन्होंने कहा तो अबीहा ने फ़ौरन से अपने आंसू साफ किए। नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा, न मुझसे रुख फेरा। उसने अंदर ही अंदर अपने गम को उतारा और अपनी माँ को सब अच्छा ही की रिपोर्ट देने लगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो लगा था कि भाई तुम पर बहुत गुस्सा करेंगे। शबीना ने साफ कोई का मुजाहरा किया तो रुखसाना बेगम ने पलट कर उसकी तरफ देखा। अगर वो मेरी बेटी से सख्ती करता तो फिर शायद तुम भी यहाँ इतनी हंसी खुशी से बात ना कर रही होती। उन्होंने उंगली उठाकर उससे कहा तो एक लम्हे के लिए शबीना के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपने आप पर काबू पा लिया। ऐसा थोड़ी होता है पुप्पो, सब ठीक हो जाएगा। वो नाश्ते पर झुक गई। ज़ारून ने कमरे में दाखिल होते ही उन तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनी। उसने अंदर आकर सलाम किया और शबीना से मुखातिब हुआ। अम्मी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, मैं बाहर गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। उसने बेरुखी का मुजाहरा किया, सिर्फ शबीना को मुखातिब करते हुए बाहर आने का कहकर वापस चला गया। ये इसे क्या हो गया है, यहाँ बैठकर नाश्ता तो कर ही सकता था। रुखसाना बेगम ने सम्मान की तरफ देखकर कहा तो अबीहा ने फ़ौरन से ज़ारून की साइड ली। अम्मी उन्हें ज़रूरी काम था, उन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया था कि अम्मी से कह देना बुरा ना मनाए। सॉरी भी कर रहे थे, अबीहा ने बहाना बनाया और ये बहाना ज़ारून ने कमरे से बाहर निकलते वक्त एक बार फिर से सुना। ये किस किस्म की लड़की है, गलत बयानी से काम लेकर मेरा मकाम उनके सामने मजीद ऊंचा कर रही है। मैं इतना बुलंद हौसला नहीं हूँ अबीहा, मैं तुम्हें तुम्हारा मकाम फिर भी नहीं दे सकता। उसने जहर आलूद मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई और बाहर निकल गया। रात के 10 बज रहे थे। समान और शबीना तो बाहर घूमने निकल चुके थे। अगले दिन उनका वलीमा था, जबकि अबीहा अभी तक अपने घर पर ज़ारून अली का इंतज़ार करने लगी। फिर तंग आकर उसने इस नंबर पर कॉल मिलाई। आप कब आएंगे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। देखो ये चोंचले ना मुझसे नहीं होते, मैं तो बहुत अकड़ और अना है। तुम में तो बहुत अकड़ और अना है तो टैक्सी या रक्शे से आ जाओ, मैं तुम्हें सुबह छोड़कर गया था ना। आप क्या ये शादी के बाद यही ड्रामे चलते रहेंगे कि छोड़ दो ले लो? मुझसे ये ड्रामे नहीं होते। वैसे भी ये शादी तुम्हारी अपनी माँ की ख्वाहिश पर हुई है ना, तो उन्हें ही कहो ना कि तुम्हें यहाँ घर में छोड़ दें। वैसे भी तुम आओ या ना आओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ारून ने बगैर किसी लिहाज के अबीहा को झड़क कर रख दिया। वो बेतहाशा रोने लगी। कमरा बंद था, अगर उसके भाई और अम्मी को पता चल जाता तो एक कोहराम मच जाता। कहाँ जा रही? तैयार होकर अपने आप को संभालते अपनी सूजी आंखों को मेकअप से छुपाकर बाहर जाने लगी तो उसकी वालदा ने पूछा। ज़ारून खड़े हैं, मैं वहीं जा रही हूँ, मुझे लेने आई हूँ। उसने झूठ बोला। उसे अंदर बुलाओ ना, अंदर क्यों नहीं आ रहा? अम्मी वो बहुत थके हुए कह रहे थे फिर कभी आ जाएंगे। उसने फ़ौरन से कहते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हकीकत उन्हें पता चल जाए। उसने ज़ारून के बजाय एक टैक्सी बुलवाई और उसी में बैठकर घर वापस आ रही थी। कोई ये कह सकता था कि शादीशुदा दुल्हन अगले दिन टैक्सी में वापस अपने ससुराल जा रही थी। अबीहा को ढेरों रोना आया। उसने बाहर झांक कर देखा तो अगले ही लम्हे वो हैरान हुई। ज़ारून बाहर सीने पर बाजू लपेटे खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। अब अगर तुम्हारा रोने का सेशन पूरा हो गया है तो चलो गाड़ी में, तुम्हारी सास के कहने के मुताबिक आया हूँ, वरना मुझसे ये उम्मीद कभी भी मत रखना कि मैं तुम्हारी फ़ोन कॉल पर बाहर खड़ा मिलूंगा। उसने यहाँ भी अपने तंज में डूबे तीर अबीहा के दिल में चुभोए थे। वो चुपचाप पीछे आकर बैठ गई। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई ही थी कि तेज़ बारिश शुरू हो गई। कहा भी था कि अपनी माँ के पास ठहर जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें खुद को और मुझे भी मुश्किल में डालने की बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है। अबीहा ने फ़ौरन से अपने आंसू साफ किए और बाहर की जानिब देखने लगी। इसी दौरान ज़ारून का मोबाइल बजा तो अबीहा ने देखा उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट बिखर गई। हाँ शैला, तुम कहाँ हो? तुमने बताया ही नहीं तुम कराची आ गई हो। एक लम्हे के लिए अबीहा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। जो भी था, ज़ारून अली अब उसका शौहर था और अपने शौहर के मुंह से किसी और लड़की से बात करते हुए सुनना और उसकी तारीफ करना किस कदर दर्दनाक होता है, ये एक वफाशार बीवी से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। क्या तुम पिछली गाड़ी में मौजूद हो?
तुमने बताया ही नहीं। तेज बारिश में उसने अचानक से गाड़ी रोकी। अबिहा वहाँ की परवाह किए बगैर गाड़ी से निकलकर बाहर दूसरी गाड़ी के साथ खड़ी लड़की से गले मिलकर उसके बेहद नजदीक होकर बातें करने लगा। अबिहा वहीं अपनी जगह पर जमी खड़ी रह गई। उसने गाड़ी से निकलने से पहले अबिहा को भी उतरने का कहा था। वो तेज बारिश में भीगती जा रही थी, उसका पूरा वजूद कांप रहा था, लेकिन उसकी नजर अपने शौहर पर थी जो एक गैर औरत की बाहों में सुकून महसूस करने लगा। वो दोनों वहाँ बारिश में भीगते हुए बातें करते रहे और उन्हें आसपास का होश न रहा। अबिहा का दिल चाहा कि जमीन फटे और उसमें समा जाए। जो कुछ उसने देखा था उसके दिल के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था जिसे वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। जो कुछ उसने देखा था उसके दिल के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था जिसे वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। दिल चाह रहा था कि अभी और इसी वक्त गाड़ी से उतरे और पैदल ही घर चली जाए, लेकिन वो खुद में ये सब कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। चलो आओ ना शैला, तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। उसने उसका बाजू थामा और उसे तकरीबन भगाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ लाया। इस दौरान उसने अपना कोट उतार कर भी शैला को दिया। अबिहा का सांस रुक सा गया था। वो ये तक भूल चुका था कि उसके साथ उसकी बीवी थी और उसने उसे गाड़ी से उतार दिया था। गाड़ी रिवर्स होते उसने बैक मिरर से अबिहा को शदीद बारिश में भीगते हुए देखा था, लेकिन जन से अपनी गाड़ी भगा कर ले गया। शैला और वो दोनों सड़कों पर गाड़ी में घूमते अपने पुराने दिनों को याद करने लगे। वो एक दूसरे को पसंद करते थे, यहाँ तक कि रात के 2 बज गए। 2 बजे जब वो घर में दाखिल हुआ तो उसकी वालदा कड़ी नजरों से उसे देखने लगी। गोया वो उसी के इंतजार में थी। कहाँ से आ रहे हो? तुम्हें जरा बराबर भी अंदाजा है कि तुमने अपनी बीवी को शदीद बारिश में अकेला छोड़ दिया? वो तो मैं इमरजेंसी में वहां से गुजर रही थी, पास वाली पड़ोसन का हाल पूछने अस्पताल गई थी। उसे वहां यूं खड़े देखा तो उसे अपने साथ रिक्शे में बिठा लिया। वो शिद्दत से रो रही थी। क्या किया है तुमने इसके साथ? तुम इसे वहां छोड़कर कैसे जा सकते हो? और अब रात को भी इतनी देर से घर आ रहे हो? आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? उसकी वालदा ने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ा तो वो उन्हें देख कर रह गया। अब यहाँ के लिए आप मुझसे लड़ रही हैं, इस 2 टके की लड़की से? उन्होंने आगे बढ़कर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले उसके थप्पड़ रसीद किया। जिन हालात में भी तुम्हारी शादी हुई है वो तुम्हारी बीवी है। चाहे तुम इसे अपनी बीवी मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हें शादी के तकाजे पूरे करने पड़ेंगे। तुमने इसकी जिम्मेदारी संभाली है तो इसे निभाओ भी, समझ आई तुम्हें? उन्होंने उसे गुस्से से कहा और कमरे की तरफ चली आई। वो दंदनाता हुआ अपने कमरे में गया और जोरदार अंदाज में दरवाजा खोलकर उसने अबिहा को पुकारा। उसकी आवाज में बेपनाह शिद्दत थी, गुस्से की शिद्दत, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अबिहा पर पड़ी वो पुरसुकून नींद सो रही थी। उसने आगे बढ़कर मदम रोशनी में उसका हुस्न देखा। वो चांद की मानिंद दमक रही थी। उसका सोगवार सा हुस्न एक लम्हे के लिए उसके दिल पर वार कर गया और वो उसकी बीवी थी, जवान थी, मुतनासिब जिस्म की मालिक। उसके सामने लेटी उसे खुद से बेगाना करने लगी। उसके पास बैठकर उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा। एकदम से वो उसके हुस्न में जैसे खो सा गया। उसकी नाक में मौजूद नथ का हीरा मध्यम रोशनी में चमका तो एक लम्हे के लिए उसके दिल में हलचल सी मची। उस पर झुका और उसके माथे पर बोसा दिया, लेकिन अगले ही लम्हे उसके होंठ जैसे जल से गए। वो शदीद बुखार में तप रही थी। अपनी बेखुदी पर और गुस्सा आया और अपनी गलती पर उसे खुद से नफरत सी महसूस होने लगी। रुखसाना पुप्पो की चाल का बदला उस मासूम से ले रहा था। उसने फौरन से उसे होश दिलाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे वो नीम गुनूदगी में। तुम ठीक हो ना? उसने फौरन से उसके हाथ मसले। मुझे छोड़ दें, मुझे माफ़ कर दें, मैं बेकसूर हूँ। मैंने आपको अपने दिल में बसाया है, लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं होने दी। फिर मुझे ये सज़ा क्यों मिल रही है? मुझे मर जाने दें, मुझे मर जाने दें। वो रोते हुए एक ही बात कह रही थी। पहली बार ज़ारून अली को उस 19 साला बेबस मासूम और मजबूर सी लड़की पर टूट कर प्यार आया जो उसके निकाह में थी। वो गुनूदगी में भी इस बात को यकीनी बना रही थी कि ज़ारून की ज़िंदगी से दूर चली जाए ताकि उसका दिल ना टूटे और उसका गुस्सा उसे ना सहना पड़े। ये मैंने क्या कर दिया? एक मासूम बेबस मजबूर लड़की को मैंने इस हद तक ला खड़ा कर दिया कि वो मुझसे डर रही है, नींद में भी मुझसे पनाह मांग रही है। उसने बेअख्तियार अपने सर पर अपने हाथों में गिराया और फिर जैसे ही नजर उठाकर देखा तो अबिहा की आंखों के किनारे भीगे हुए थे, तो नींद में भी रो रही थी। उसके आंसू बह रहे थे। मुझे माफ़ कर दो, मैंने इन 2 दिनों में तुम्हारे दिल की ये हालत कर दी, मुझे माफ़ कर दो। उसने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। सारी रात उसे पट्टियां करता रहा। उसका मासूम हुस्न एक लम्हे के लिए उसका दिल बदल चुका था। ठंड के मारे वो कप कपा रही थी, बार बार कह रही थी कि ज़ारून मुझे अपनी बाहों में भर लें, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे अपने सीने में छुपा लें, मुझे आपके सीने में खो जाना है। उसके अल्फाज ज़ारून को मज़ीद खुमार में मुब्तला कर रहे थे। जब ज़ारून ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और अगले ही पल अपने लब उसके कप कपाते हुए लबों पर रखे, उसके लबों को इतनी शिद्दत से अंदर उतार रहा था जैसे उसका लम्स पाकर अभी होश में आने लगी हो। वो उसे पाँव में भरकर अपनी शिद्दतें उस पर लुटाने लगा। ठहरी ठहरी रात मज़ीद गहरी हो रही थी।
और वो दोनों एक दूसरे में गुम, बस मोहब्बत एक दूसरे पर लुटा रहे थे। सारी रात ऐसी गुजर चुकी थी। सुबह 3 बजे का वक्त था जब उस नाजुक से जान को जारून ने छोड़ा था। सुबह जब उठी तो जारून ने उसे कहीं भी नजर ना आया, अलबत्ता उसे अपने जिस्म में बेपनाह दर्द महसूस होने लगा। बुखार की शिद्दत की वजह से उसे कमजोरी भी बहुत हो रही थी। वो कपड़े बदल कर बाहर आई तो उसे नाश्ते की मेज पर दिखाई दिया। वो उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। बहरहाल वक्त आगे गुजरने लगा। दोनों उस रात को याद करके एक दूसरे को कुछ भी कहने से कासिर थे। बस खामोशी थी जो दोनों के बीच हायल थी, और जारून तो पूरी तरह से उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। तो दोबारा उसने अपनी दोस्त से मुलाकात भी नहीं की थी। सरसरी अंदाज में उसने जारून से उस लड़की के बारे में पूछा था। जवाब में उसका ये कहना था कि वो मेरी एक अच्छी दोस्त है। अगर तुमसे जायद को सोचा तो कसम से मैं तुम्हारे हर उस गलत ख्याल को सच करके दिखाऊंगा। उसे यूं गुस्से में बोलता देख वो तो सहम कर खामोश हो चुकी थी। इसी दौरान बाहर का बैरूनी दरवाजा खुला और शबीना रोते हुए जारून के गले लग गई। भाई, सम्मान ने मुझ पर हाथ उठाया है। शादी के 2 माह बाद ही उसने मुझे मारा। मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। जारून ने दंग निगाहों से उसे देखा। किस बात पर? शबीना ने आहिस्ता आहिस्ता रोते हुए उसे सारी बात बता दी। मैं तो बस अपने क्लास वालों से हंसकर बात कर रही थी और उसे इस बात पर गुस्सा आ गया। मैंने भी कह दिया कि मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही। उसने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैंने उसका हाथ झटका। उसने जवाब में मुझे थप्पड़ लगा दिया, लेकिन मैं उसका बदला सम्मान से लेकर रहूंगी। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? शबीना एक हरदरम जिद्दी और गुस्सा लड़की। उसने शादी के दूसरे तीसरे ही दिन अपने शौहर को इतना गुस्सा दिलाया कि उस पर हाथ उठाने पर मजबूर हो गया। ये वही शौहर था जिसके लिए शबीना ने रो रो कर जारून के सामने कसम उठाई थी कि वो शादी करेगी तो सिर्फ सम्मान से, वरना मर जाएगी। तुम यहाँ खड़ी तमाशे क्यों देख रही हो? बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? जाओ यहाँ से दफा हो जाओ। भाई भाई, आप मेरी बात सुने। इसे भी इसके घर पर रवाना करें। अगर इसके घर वालों ने मुझे तकलीफ दी है तो आप इसे क्यों तकलीफ नहीं दे सकते? जारून ने रोती हुई शबीना की बात सुनी तो एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। तुम होश में तो हो? क्या कह रही? उसने शबीना को पानी का गिलास दिया तो अगले ही लम्हे उसने गिलास उठाकर जमीन पर दे मारा। मैं यही कह रही हूँ जो आप समझ रहे हैं। आप भी अबीहा को उसके मायके भिजवा दें। जब मैं यहाँ बैठी हूँ तो ये यहाँ क्यों खुश रहेगी? मैं इस थप्पड़ का बदला इसकी बेटी से लूंगी। तब इन्हें पता चलेगा कि किसी को थप्पड़ मारना कैसा होता है। जारून ने एक लम्हे के लिए नजर उठाकर शबीना की तरफ देखा। वो बहुत खुदसर हो चुकी थी। उसने आगे बढ़कर अबीहा को उसके कमरे में धक्का दिया। जाकर अपना सामान बांध लो और अपने घर पर दफा हो जाओ। अबीहा रोते हुए मुंह पर हाथ रखकर लड़खड़ाते हुए कदमों से कमरे में जा पहुंची और अपना सामान बांधने लगी। तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ से जाओ? क्या तुम्हारे शौहर ने तुमसे कहा कि तुम यहाँ से जाओ? जारून ने दरवाज़ा खोला और बंद करते हुए उसके पास उसके नज़दीक आकर कहा तो वो रोना भूलकर उसे देखने लगी। मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? बहन कहती है कि तुम घर से निकल जाओ, भाई कहता है कि तुम यहाँ से ना जाओ। मेरी कोई अपनी ज़िंदगी नहीं है। इससे तो बेहतर यही है कि मैं अपनी जान ही दे दूँ। रोज़ रोज़ की जिल्लत से तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊँ। उसने आगे बढ़कर साइड टेबल पर रखा कटर हाथ में उठाया ही था कि अगले ही लम्हे जारून ने हाथ मारकर उसके हाथ से कटर गिरा दिया। तुम पागल हो गई हो। मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा कि तुम घर चली जाओ, बल्कि मैं तो तुमसे कहने आया था कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। थप्पड़ शबीना ने खाया है तो उसकी सज़ा तुम्हें क्यों मिलेगी? तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए। तुम इसकी हकदार नहीं हो। हर बार की सज़ा तुम्हें क्यों मिले? यही वजह थी कि मैं पट्टे सट्टे के सख्त खिलाफ था। मुझे पता था अपनी बहन का भी और सम्मान की तबीयत का भी। मेरी बहन आज़ाद ख्याल और लिबरल लड़की है, जबकि तुम्हारा भाई तंग सोच रखने वाला है। मैं जानता था कि वो शकील मिजाज शख्स मेरी बहन के साथ ही सब कुछ करेगा, लेकिन सिर्फ उसे अपनी बहन की ज़िंदगी की खातिर मैंने उसकी शादी तुम्हारे भाई से करवाई। लेकिन अब मैं अपनी और तुम्हारी शादी जो चाहे जिसमें भी हुई, शबीना और सम्मान की लड़ाई के झगड़े की नज़र नहीं होने दूंगा। उसने आगे बढ़कर उसके कांधों से उसे थाम कर अपने मुकाबिल खड़ा किया। उसका बदला हुआ लहजा, बदली हुई नजरें देखकर हैरान हुई कि क्या मतलब आपका? उसे लगा था कि जारून भी अंदर आकर उसका हाथ पकड़कर उसे धक्के देकर अपनी बहन की मोहब्बत में घर से ही बाहर निकाल देगा, जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो उससे नफरत करता है। इधर आओ, बैठो मेरे पास। उसने उसके हाथ से बैग लिया और ज़मीन पर पटका दिया, फिर उसे थाम कर बेड पर बिठाया और खुद उसके कदमों में बैठा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम मेरी बीवी हो और जब तक मैं न चाहूँ तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैं लाख इस हकीकत से इनकार करूँ कि मैं तुम्हें, और जब तक मैं न चाहूँ
تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ تم ہی میری بیوی ہو، اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ کل رات کو جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد میں اپنے دل میں تمہارے لیے نرم سی جگہ محسوس کرتا ہوں۔ شاید کسی کو محبت کہتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ابیہ کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے تو وہ کرنٹ کھا کر اچھلی۔ کیا 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 ہے رات کو آپ نے؟ مجھے سچ سچ بتائیں، کہیں آپ نے مجھے… وہ رو دینے کو تھی۔ زارون اس کی بات پر مسکرانے لگا۔ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، اپنے قدم بڑھائے ہی نہیں، جو کچھ بھی کیا تم نے کیا۔ ویسے کل رات کو تم تو زیادہ ہی اوور ہو گئی تھی۔ زارون اسے تنگ کرنے لگا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ کانپنے لگی۔ زارون اس سے پہلے کہ مزید اس کی حالت کا حس اٹھاتا، اس نے اسے کاندھے سے تھاما اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کل رات کو تم نے نیم غنودگی میں شدید بخار کی حالت میں مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی تو شادی سے بہت پہلے ہی سے مجھے پسند کرتی ہے، اور اس کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ میں اس کی دعاؤں پر ایمان لے آیا۔ تم نے مجھے دعاؤں میں مانگا تھا۔ کل رات کو تم یہی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ یہی حقیقت ہے نا؟ تمہارے اس معصوم سے اعتراف نے مجھے بھی تمہارا دیوانہ بنا دیا۔ یہ محبت کیا ہوتی ہے یہ میں نے اس بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا۔ ابیہ نے سنا تو بمشکل تھوک نگلا اور اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کو جھکا لیا۔ یہی سچ ہے نا؟ ایک بار میرے سامنے اعتراف کرو نا، تو میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اس اعتراف نے میرے دل کی حالت ہی بدل دی، اور اس میں ایک ایسا بھونچال آ گیا کہ اس بھونچال میں وہ تمہیں بھی بہا کر لے جائے گا۔ اس نے اس کے کان کے قریب جھک کر معنی خیز انداز میں سرگوشی کی تو اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھے تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے بھی آپ مجھے تنگ کرنے میں کوئی اثر نہیں چھوڑتی۔ مجھے اس معصوم دل کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے اس کا تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ پہلی بار وہ روتے روتے ہنسی تھی، اور زارون نے اس منظر کو اپنی نگاہوں میں بسایا تھا۔ کیا آپ سچ میں سب کچھ بھول گئے ہیں؟ میں زبردستی آپ کی زندگی میں آئی تھی، کیا آپ نے مجھے دل سے قبول کر لیا؟ کیا سچ میں ہی آپ ساری زندگی میرے ساتھ یہ رشتہ قائم رکھیں گے؟ اس کا اشارہ زبردستی کی شادی کی طرف تھا۔ میں کیا کروں؟ تم نے مجھے مجبور ہی اتنا کیا ہے کہ میں سب کچھ بھول جاؤں۔ اپنی محبت کی داستان سنا کر زارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو ابیہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب اگر آپ مجھے ایسے دیکھیں گے تو میں بہت زیادہ کنفیوز ہو جاؤں گی۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ میں تمہیں کنفیوز ہی تو کرنا چاہتا ہوں، اپنی محبت میں بھگونا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو ابیہ کے چہرے پر ایک سکون سا اتر آیا۔ میں تمہاری محبت پر ایمان لے آیا ہوں۔ رات کو جو کچھ تم نے کہا اس کے بعد سے میرے دل کی حالت اکثر بدل گئی ہے، اور اب یہ دوبارہ سے پہلے جیسا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ثابت ہوا ہے کہ تم نے بیوی بن کر واقعی میرے دل پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب مجھ جیسے معصوم سے بندے کو تم نے گھائل کر لیا ہے۔ سچ میں تم لڑکیاں نا بڑی شاطر ہوتی ہو۔ اب کسی بندے کا ایمان بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ تم خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہی بڑی چالاک ہو۔ تم نے میرے پورے دل پر قبضہ کر لیا، نادان لڑکی۔ وہ انتہائی دھیمی آواز میں سرگوشی کر رہا تھا۔ پھر شبینہ، اس کا کیا ہوگا؟ زارون علی اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا جب اس نے شبینہ کا ذکر کیا۔ شبینہ نے جو کچھ کیا ہے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، میں اس معاملے میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اور ہاں، تم میری بیوی ہو، تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہیں بیٹھ کر میرا دل بہلاؤ گی، کیونکہ زارون اب پور پور تمہاری محبت میں بہک چکا ہے۔ رات کے نیم اندھیرے میں تمہارے حسن نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اور اب جب وہ دوبارہ سے جڑا ہے تو اس میں صرف تمہاری ہی تصویر کندہ ہے۔ وہ اس کی گردن میں جھک کر محبت سے کہنے لگا۔ تب یہ نے ایک محبت بھری سسکی لی۔ وہ اپنی محبت کی نشانی وہاں ثبت کر چکا تھا۔ زارون، دروازہ بند نہیں ہے، کوئی آ جائے گا۔ اپنے شوہر کی بدلتی حالت پر اس کا دل بھی ایک دم سے سکون میں آ گیا تھا۔ آتا ہے تو آ جائے، میں تھوڑی نہ ڈرتا ہوں، بیوی ہو تم میری اور تمہیں قبول کر لیا ہے۔ اس نے ابیہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ دعا کرتا ہوں کہ اب ہماری زندگی اسی طرح سے حسین گزرے، اور ہاں، یہ یاد رکھو کہ سمان اور شبینہ کے رشتے میں کسی قسم کی بھی دراڑ کیوں نہ آ جائے۔ میں اس دراڑ کو ہمارے رشتے میں ہرگز نہیں آنے دوں گا۔ میں ہمارے رشتے کو قیامت تک ایسے ہی حفاظت کروں گا جیسے آج کی ہے۔ بس تم مجھ سے محبت کرنا کم نہ کرنا، بلکہ اس میں اضافہ کرنا، تو یہ زارون علی پورا کا پورا تمہارا ہو جائے گا۔ اس کی بات سنتے ہی ابیہ کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ زارون نے اسے اعتراف بھی کی خوبصورتی سے کیا۔ وہ خود بھی اس سے شدید محبت کرنے لگی تھی، خاص طور پر
اس نے کہا کہ بات اب زارون نے اس کے سامنے محبت کا اقرار کیا تو جیسے محبت کی بارش میں بھیگنے لگی۔ اس نے گھبرا کر ایک بار پھر سے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا کہ محبت قطرہ قطرہ ان پر پگھل کر اتر رہی تھی اور وہ اس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی کہانی کا انجام محبت تھا۔ وہ دونوں ایک ہی دوسرے میں گم تھے۔ شاید رشتہ نبھانا اسی کو کہتے ہیں۔ ابیہ نے زارون کے دل میں گھر کر لیا تھا اور اس نے اسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کر لیا تھا۔ مشکل کے بعد ہی صحیح، لیکن ابیہ کی زندگی میں آسانی لکھ دی گئی تھی۔ بھلے ہی یہ رشتہ ان کی خوشی اور مرضی سے طے نہیں ہوا تھا، لیکن قدرت نے ان دونوں کا جوڑا آسمانوں پر لکھ دیا تھا۔